یہ کیا معاملہ میں دیکھ رہا ہوں یا رسول اللہ، ہم نے بھی آپ کے ساتھ افطار نہیں کیا۔ پھر سرکار نے پتہ کیا جملہ فرمایا، ایکم مثلی، ایکم مثلی۔ اب یہاں علی المرتضیٰ بھی ہیں، یہاں عثمان بن عفان بھی ہیں، عمر بن خطاب بھی ہیں، ابو بکر جیسی ہستیاں بھی، امام حسن و حسین جیسے نوجوانوں کے، جو جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں، وہ بھی تشریف فرما ہیں۔ کسی نے سر اٹھایا؟ جب پوچھا ایکم مثلی، تم میں سے میرے جیسا کوئی ہے؟ سب کے سر نیچے ہیں، کیونکہ اہل بیت و صحابہ کا عقیدہ تھا سرکار جیسا تو کوئی نبی بھی نہیں ہے۔ مولا کائنات سے نہیں پوچھا کسی شخص نے، سرکار کی کوئی شان تو بیان کرو، سرکار کی کوئی، آپ نے ایک ہی جملے میں، اب سمجھنے والوں کو ہی سمجھ آئے گی، فرمایا کیا شانیں سنتا ہے اس ہستی کی، ہم نے نہ ان جیسا ان سے پہلے دیکھا، نہ قیامت تک کوئی آ سکتا ہے، نہ قیامت تک کوئی آ سکتا ہے۔ جبریل نے بھی یہی عقیدہ پیش کیا۔ اب ممکن ہے کوئی موذی کہے جی علی المرتضیٰ نے کیا کچھ پیچھے دیکھا، حالانکہ بہت کچھ دیکھا، لیکن موذیوں کو تو وقت مل سکتا ہے نا۔ جبریل نے تو سب کچھ دیکھا نا، تم بھی مانتے ہو۔ جب جبریل کے یہ جملے ہوں، یا رسول اللہ آپ جیسا نہ آج تک آیا ہے نہ قیامت تک کوئی آئے گا، نہ آج تک کوئی آیا یا رسول اللہ، نہ کوئی قیامت تک آ سکتا ہے۔ سرور دو جہاں مالک کون و مکان علیہ الصلاۃ والتسلیم کا کتنا مقدس یہ فرمان یا عالیشان گزرا ہے کہ ابو بکر میرے، اور جو اپنے نبی کے بھائی کو ہی کافر کہے، سوچے تو صحیح کتنا بڑا ظالم ہے، جو اپنے نبی علیہ السلام کے بعد خلیفہ بلا فصل پہلے خلیفہ کوئی کافر کہہ دے۔ کبھی ٹھنڈے دل سے سوچے تو صحیح میں کتنا بڑا بے ایمان بندہ ہوں۔ دیکھو اگر صحابہ کرام میں کوئی ایسی بات ہوتی، کم از کم قرآن تو اللہ کا کلام ہے، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، قرآن نے کہا نا کہ صحابہ سب کے سب اللہ سے راضی ہیں، اور اللہ تمامی صحابہ سے راضی ہو چکا ہے۔ اب اللہ کو بھی پتہ نہیں تھا بعد میں کیا ہونا ہے۔ کچھ بندے کو سوچ سمجھ کے جملے بولنے چاہیے۔ یہ ظلم ہے جو اپنے ساتھ کر رہے ہیں، اور کسی کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ کئی عرصے سے لوگ صحابہ کے خلاف بول رہے ہیں، ان کی شان مالک بلند سے بلند کیے جا رہا ہے، ان کے بولنے سے ان کی شان میں کمی نہیں آئی اور نہ قیامت تک آ سکتی ہے۔ لیکن نقصان کس کا ہے؟ جو خود گستاخی کر رہا ہے۔ نقصان کس کا ہے؟ جو گستاخی، اور ان کا نقصان ہے جو ان گستاخوں کے پاس آتے جاتے ہیں۔ یہ شاید اگلی قسط میں سرکار کی حدیثیں آئیں گی کہ میرے صحابہ کے ساتھ جنہوں نے غلط طرز عمل رکھا، میرے صحابہ کو جنہوں نے گالیاں دی، ان کے ساتھ مسلمان کس حیثیت سے تعلق رکھ سکتے ہیں۔ یہ اگلے جمعۃ المبارک میں انشاءاللہ احادیث مبارکہ آ رہی ہیں، پھر سمجھنا کہ کن کن کا نقصان ہوتا ہے۔ صحابہ کی شان میں کوئی بھی نقصان نہ ہوا، نہ کوئی کر سکتا۔ ہاں ہیں وہ اتنے جتنا ان کو اللہ نے شان دی ہے، اس سے بڑھانے کی اجازت نہیں، اس سے بڑھانے کی اجازت نہیں۔ جتنا مالک نے ان کو رتبہ دیا بس وہی رتبہ ہے، لیکن وہ کتنا ہے کم از کم میرے اور آپ جیسے لوگ بیان نہیں کر سکتے۔ ہماری عقلیں قاصر ہیں، ہماری عقلیں قاصر ہیں، ہمارا علم اتنا نہیں ہے کہ ہم اس کو صحیح معنوں میں سمجھ سکے۔ ہاں جو باتیں ہماری سمجھ تک آ سکتی ہیں ان کو ضرور عرض کیا جا سکتا ہے۔ جیسا کہ آج کے درس کی آخری حدیث مبارکہ سرور دو جہاں مالک کون و مقام آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ فرمان عالی شان صحیح بخاری شریف کے اندر موجود ہے۔ کس کتاب میں موجود ہے؟ صحیح بخاری شریف کے اندر موجود ہے۔ سرور دو جہاں مالک کون و مقام علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا، اگر میرے بعد کوئی نبی بن سکتا، آنا نہیں ہے، اگر میرے بعد بھی کوئی نبی بن سکتا ہوتا تو فرمایا پھر وہ نبی عمر بن خطاب ہوتا۔ اگر
अगर बन सकता, जुमले को गौर से सुने, फरमाया आ नहीं सकता, हाँ अगर आने की इजाजत होती तो मेरे बाद कायनात में नबी बन के कौन तशरीफ लाते? हजरत उमर बिन खत्ताब। कौन तशरीफ लाते? हजरत उमर बिन खत्ताब रदी अल्लाह अन। अब गौर करो, सरकार ने फरमाया आ नहीं सकता, लेकिन अगर आना मुमकिन होता, क़यामत तक रसूलुल्लाह के बाद जिसका यह अकीदा हो कि कोई नबी नबूवत का दावा करने की हैसियत से आ सकता है, ऐसा शख्स इस्लाम से खारिज है। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम तशरीफ लाएंगे, नबूवत का दावा नहीं, सरकार के उम्मती बन के और एक आलिम दीन की हैसियत से रसूलुल्लाह के दीन की तबलीग फरमाएंगे। इमाम महदी और ईसा ये दोनों नफूसे कुदसिया इकट्ठे तशरीफ लाएंगे और इस कायनात से कुफ्रिस्तान को ख़त्म करेंगे। इस कायनात से कुफ्रिस्तान को ख़त्म करेंगे। देखो जो मैंने आपके सामने अब तक सेहा से, सही बुखारी से मुकाम सहाबा के बारे में अहदीस मुबारक रखी हैं, अब उन पर गैरों के घर से भी एक हवाला पेश करने चला हूं। हमें ताने दिए जाते हैं, तुमने अबू बकर को इतनी शान दे दी है, तुमने सैयदना उमर बिन खत्ताब को इतनी शान दे दी है। मैं कहता हूं हमें ताने देने से पहले अपने घर की कुतुब का मुताला तो कर लो। ये देखो किताब के ऊपर नाम लिखा हुआ, ईरान से छपी है, ईरान से शिया मसलक की मोतबर कुतुब के अंदर शुमार होती है। कोई भी शिया शर्त यह है कि हमसे लड़ाई और झगड़े का निजाम न रखे, प्यार मोहब्बत की दुनिया में आए, हम उसको ये किताब दिखाने के लिए तैयार बैठे हैं। इस किताब में मौला कायनात से रिवायत करते हुए मौला कायनात सैयदना अली अल मुर्तजा करमल्लाहु वजहुल करीम का अपना फरमान, जो आप कूफा में तशरीफ फरमा थे, जो उस वक्त इस्लाम का दारुल खिलाफा आपने बना दिया था, और मिंबर पे तशरीफ फरमाए। हालत क्या है? मजमा है, जम्मे गफीर, कसरत के साथ मुसलमानों का मजमा है, और मौला कायनात कूफे के मिंबर पर तशरीफ फरमा है। और जुमले क्या हैं? रावी हदीस कहता है, हदीस का नंबर जो इस किताब के अंदर इन्होंने हदीस के नंबर लिखे हैं 741 है। हदीस का नंबर क्या है? 741। और रिजाल कशी का सफ़ा है 459, सफ़ा है 400, छपी है ईरान से, छपी है। जुबानें दो इस्तेमाल होती हैं इसमें, कभी फारसी और कभी अरबी, कभी फारसी और कभी। इधर जो हदीस को रिवायत करने वाला है वो कहता है, क्या कहता है? रा अलीशन, कहता है मैंने खुद अली अल मुर्तजा को देखा, अला मिंबर अल कूफा। कहां तशरीफ फरमा थे? कूफे में मिंबर के ऊपर तशरीफ फरमा है। वह हुआ यकूल, और मुसलमानों को यह खुतबा दिया जा रहा है, ला इन उतीता बिरजुल, फरमाया अगर मेरे पास कोई ऐसा शख्स लाया जाए, अगर मेरे पास कोई ऐसा शख्स लाया जाए, युफद्दिलुनी अला अबी बकर व उमरा, युफद्दिलुनी अला अबी बकर व उमरा, कोई ऐसा शख्स मेरे पास अगर लाया जाए, युफद्दिलुनी, जो मुझे फजीलत देता हो, फद्दला युफद्दिलु तफदील, जो मुझे क्या देता हो? युफद्दिलुनी। मौला कायनात फरमा रहे हैं, जो मुझे क्या देता हो? फजीलत। अला अबी बकर व उमरा, अबू बकर और उमर पर जो मुझे क्या देता हो? फजीलत। फरमाया सुन लो, मैं उस शख्स को वो सजा दूंगा जो किसी कज़्ज़ाब को सजा दी जाती है। उस शख्स को क्या सजा दूंगा? जो किसी कज़्ज़ाब को सजा दी जाती है। यह है रिजाल कशी का हवाला, मौला कायनात तुम्हारे घर की किताब है। फरमा रहे हैं जो मुझे अबू बकर उमर पे फजीलत देगा तो मैं उसको कज़्ज़ाब समझता हूं, मैं उसको झूठा समझता हूं, मैं उसको गुमराह समझता हूं। अगर मेरा वाला अकीदा रखना है तो मैं खुद अपने आप पे अबू बकर और उमर को फजीलत देने वाला हूं। किसका फरमान है? एक जुमला और भी सुने, फिर मौला कायनात ने फ़क़ाला अबू अब्दुल्ला अलैहिस्सलाम, फ़क़ाला अबू अब्दुल्ला अलैहिस्सलाम, रिजाल कशी वाला लिखता है
मौला कायनात ने मजीद जुमला इरशाद फरमाया, फरमाया लोगों सुनो, क़ाल अलीयुन करमल्लाहु वजहुल करीम हुब्बु अबी बकर व उमर ईमानुन, हुब्बु अबी बकरिन व उमर ईमानुन। फरमाया लोगों सुन लो, ये कौन खुतबा दे रहे हैं? और बोलो तो सही, काश कि हम कहीं बाहर किसी मजमे में बैठे होते और यह गुफ्तगू होती तो फिर नजारा करने वाले देखते कि हालत क्या होती है मजमा की। फरमाया लोगों सुनो, हुब्बो, तुम्हें क्या खबर कि इस हवाले पे कितना वक्त लग गया, तुम्हें क्या खबर, पैसों को तो छोड़ दो, आखिर इतनी ज़ख़ीम किताब से एक जुमला निकालने पे कोई वक्त लगा होगा कि नहीं लगा होगा? कम से कम किसी की मेहनत को भी देख लिया करो। मौला कायनात कूफे के मिंबर पे बैठकर, जहां कूफी भी हैं, इराकी भी हैं, सहाबा भी हैं, अहले बैत भी हैं, जुमला क्या इरशाद फरमाया, हुब्बु अबी बकर व उमर ईमानुन। फरमाया लोगों सुन लो, अबू बकर और उमर की मोहब्बत ही ईमान है। अबू बकर और मजीद फरमाया व बुग़्दुहुमा कुफ्रुन, व बुग़्दुहुमा कुफ्रुन। अगर हम बुखारी मुस्लिम से हदीसें पढ़ें तो तुम कहो तुम्हारे घर की कुतुब है इसलिए नहीं मानते, और रिजाल कशी हमारे घर की नहीं, यह किताब तो तुम्हारे घर की है, और तुम्हारे मुक्तदा जिसकी तुम पैरवी करते हो, तुम्हारे मुज्तहिद जिसको तुम बड़ा रुतबा देते हो, यह उसकी लिखी हुई किताब ईरान से छपी है। मौला कायनात का फरमान चल रहा है, फरमाया अबू बकर और उमर की मोहब्बत क्या है? ईमान। फरमाया ईमान है। वह बुग़्ज़ुहुमा कुफ्रुन, और इन दोनों से बुग़्ज़ रखने वाला काफिर होता है। वह बुग़्ज़ुहुमा कुफ्रुन, बोल दो ना जुमले, अबू बकर और उमर से बुग़्ज़ रखने वाला आखिर तक, अबू बकर और उमर से बुग़्ज़ रखने वाला। ये हुक्म किसका है? मौला कायनात का। हुक्म किसका है? किताब किसकी है? उधर की। बस इतना काफी है, नाम लेने की हाजत नहीं। किताब किसकी है? उधर की। छपी है ईरान से, छपी है। ये जो मैंने पढ़ा, मैंने इसको हाईलाइट किया हुआ, आपके सामने वो जुमले मौजूद हैं। अगर कोई भाई अरबी समझ सकता है, आए इसी वक्त किताब देखे, अगर जरूरत है, लेकिन लड़ाई झगड़ा छोड़ के हमारे पास है, हम उसको किताब देने के लिए तैयार। वरना ये किताब को सिर्फ मेरे पास तो नहीं है, ये तुम्हारे अपने घरों में भी मौजूद है, ये तुम्हारे अपने उलमा के पास भी मौजूद है। तुम वहीं जाके तसल्ली कर लो। चलो मेरी ना मानो, रसूलुल्लाह की ना मानो, जिस अली को दिन रात मानते हो, अपने इमाम ही की मान लो। फरमाया जो इनसे मोहब्बत करे मेरे नजदीक वो ईमानदार है, मेरे नजदीक वो मुसलमान है। वह बुग़्ज़ुहुमा कुफ्रुन, और जो इन दोनों से बुग़्ज़ रखे मेरे नजदीक वो इस्लाम से। ना मानो अहले सुन्नत के मसलक की हदीस की किताबों को, ये भी तुम्हारे मसलक की हदीस की किताब है, तुम्हारे मसलक की हदीस की किताब है। तुमने खुद का हमारे यहाँ मोतबर है, इसके अंदर जो खुतबा है, मुकदमा है, उसके अंदर ये सारी बातें मौजूद हैं। ये इतनी मोतबर है, इसका ये रुतबा है, इसका ये मकाम है, इसका ये मकाम है मसलक शिया में। अरे अपने मसलक का इसके मुसन्निफ अबू जाफर मोहम्मद बिन हसन अल तूसी को अपने मसलक का शेख कहते हैं। गौर तो करो, हम किसी को कह दें शेखुल इस्लाम वल मुस्लिमीन तो उसका कितना रुतबा होता है। जिस तरह हम इमाम अहमद रजा खान साहब को कहते हैं शेखुल इस्लाम वल मुस्लिमीन, इमाम अहले सुन्नत मुजद्दिद दीन व मिल्लत, कम से कम अब आपको समझ आएगी हम जिस तरह इस्लाम और मुसलमानों का शेख आला हजरत को कहते हैं, इन्होंने कहा हमारे मसलक का शेख ये अबू जाफर मोहम्मद बिन हसन अल तूसी है। इसी किताब के मुकदमा में ये जुमले मौजूद हैं। मेरे भाई अब तो तरद्दुद से निकल और समझ कि अल्लाह के यहाँ जो मसला के हक का है, उस मसला का नाम अहले सुन्नत है, उस मसला का नाम। मौला कायनात ने भी शेखैन की फजीलत पर कलाम किया। मौला कायनात ने भी अबू बकर और उमर की शान पे कूफे के मिंबर पे बैठकर मजमा में खुतबा दिया, और ऐसा दिया कि क़यामत तक के लोग याद रखेंगे। फरमाया
حب ابی بکر و عمر ایمان و بغضہما کفر، جو ان سے محبت کرے ابو بکر عمر سے وہ مسلمان، اور جو ان سے بغض رکھے وہ دار اسلام سے۔ اور کس قدر ظلم ہے، کلمے میں یہ جملے ڈال دیے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ و خلافتہ بلا فصل۔ یہ خلافتہ بلا فصل کا مطلب ہے ابو بکر اور عمر اسلام سے خارج، ابو بکر اور عمر اسلام سے، یہ خلافتہ بلا فصل کا مقصد ہے۔ اور اسی کتاب کے صفحہ نمبر 72 پر حدیث کا نمبر 24 ہے، معاذ اللہ عز و جل، میرے پاس وقت نہیں وہ عبارت پڑھوں، صفحہ نمبر 72 حدیث نمبر 24 رجال کشی میں لکھا کہ سرکار کے بعد معاذ اللہ سوائے 3 صحابہ کے باقی سب کے سب کافر ہو گئے تھے۔ کتنا بڑا ظلم ہے یار، جن کو مولا کائنات، اور مزے کی بات جن 2 ہستیوں کے بارے میں ابھی مولا کائنات کا فرمان سنا نا آپ نے، ان 2 ہستیوں کو بھی کافر لکھا ہوا، پھر حضرت علی کو بھی کہو کافر۔ ہم نہیں کہتے، تمہارے عقیدے کے مطابق مولا کائنات نے فتویٰ دے رکھا ہے جو ان سے محبت کرے وہ مسلمان، جو ان سے بغض رکھے وہ، اور تم نے بغض کیا رکھا، ان کو اسلام سے ہی خارج کر دیے۔ پھر مولا کائنات ان کو ایمان کے لیے شرط اول سمجھتے ہیں کہ مسلمان ہی وہی ہے جو اللہ رسول کے بعد ان دونوں سے کیا رکھے، محبت رکھے، اور تم نے کہا وہ اسلام سے خارج، تو پھر جو فتویٰ ادھر ہے وہی ادھر ہونا چاہیے، ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے؟ کتنا ظلم ہے، کتنا۔ اللہ کریم سے دعا ہے اللہ ہمیں ایسے ظلم سے، ایسے ظالموں سے ہمیشہ کے لیے نجات عطا فرمائے، اور ہمیں اہل بیت اور صحابہ پنجتن پاک بزرگان دین کی مالک سچی محبت عطا فرمائے۔ انشاءاللہ شان صحابہ و اہل بیت قسط نمبر 3 اگلے جمعۃ المبارک کو عرض کی جائے گی۔ اللہ کریم ہم سب کے حال پہ رحم فرمائے۔